చీకటిని చీల్చి వెలుగును పిలిచా వీరగీతాల గానం మా హృదయం నిలిచింది నవజ్యోతి పాఠశాల గర్వంగా నిలిచింది యువత శక్తి యుగానికి వెలుగు ఓర్పు తపన విజయానికి మంత్రము ఎన్సిసి జ్యోతి వెలుగెత్తింది జెండా ఎగురుతూ గగనమున చేరింది భారత మాతకి శతకోటి వందనం మన హృదయాల్లో ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తి దీపం తుపానిలా ధైర్యం పెల్లుబికింది పరచే పతాకం గగనమున మెరిసింది నవయువ శక్తి కదలిక మంటించింది సమైక్యత గలం దేశానికి శక్తి నైతికతతో మేము గెలిచే యాత్ర How many of you have visited Rashtrapati Nilayam? So there are visits which are specifically for NCC. They say, okay, send 100 NCC cadets to Rashtrapati Nilayam because President is visiting there. So few of you will be called from your side. All those cadets who are good, disciplined, well dressed, they will all be called for that kind of a meeting. Last year during Telangana Sports Day, NCC cadets were present. They marched past in front of the Chief Minister. The band of Nizam College, which is there, they presented a musical performance in front of the Chief Minister. How many of you will get an opportunity to be in front of Chief Minister? So if you are NCC cadet, you can be there, you can go there. Understand? So there are various activities like trekking which happens. There are activities like visit to tours to places like say Lakshadweep, or some other activities where junior cadets like you can go in next year, in the second year. So I just want to tell you how many students are here from 7th class? Please raise your hands. Yeah. So next year when you will be in 8th class, and when you will be asked to join NCC, I want you all to volunteer so that you can avail the benefits. Understand? So many girls are here and so few boys are there. But look at here, only few girls are here in NCC and most of them are boys. So next year it should be the other way around. More girls should be there and less boys. It is all okay. Understood? So you will all volunteer for NCC next year? NCC is not about, ragda and, march past and all. It is good fun also. In case you come to NCC, you will be made to do various activities. You will get exposure to a lot of, events which are there. You will be invited to a lot of places where you can go and see. So I wish you all the best, and because a lot of you may not be able to wear this uniform after you are pass out from your NCC, that is after 2 years. Very few fortunate people
will get an opportunity like me, and Malesh, who is there with us, he has got the opportunity. He was there as a JD, he was there in the senior wing also, and thereafter he was almost, he went to Republic Day parade. But look, now he is wearing the same khaki uniform. There is no difference between your uniform and my uniform. It is just the difference of color. Understand? You are wearing the same belt, you are wearing the same lanyard, you are wearing the same colored beret also, same cap, same badge. So there is no difference between you and me. So you should not, you should take pride in wearing a uniform. Understand? I also thank the management of the school for continuously, projecting and pursuing the NCC, because of which NCC has been granted. And I also want to thank all the parents sitting behind to motivating them and allowing your children to join NCC. I can assure you, my parents, that once they pass out from NCC with an A certificate, lot of avenues will be open. A certificate is almost equal to a national game certificate. If a child is there who is a national sports person and another child is there with the A certificate, they are generally treated at par when they try for admission in probably a government college, medical college or engineering college. So I request you all to motivate your children to attend all the NCC parades and also the NCC camp which will happen next year. There is a 10 days camp which will happen in the second year of NCC, where you will be there with us and you will learn a lot more other things which are very important to be in NCC. So finally, I would like to once again congratulate you and all the management for this wonderful function, and wish you all the best. Jai Hind. बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, एक है, हो, एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं. ఈ సాంగ్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మీ ఎన్సిసి సాంగ్ ఇదే, మీరు నేర్చుకోవాల్సింది అందరు. ఓకేనా? మీకు జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాం. అంటే కాలేజ్ స్కూల్లో నేను ఎన్సిసి చేసినప్పుడు మాకు కూడా ఎగ్జామ్ ఉండేది. ఎగ్జామ్కి ఎన్సిసి సాంగ్ నేర్చుకోలే, మార్క్స్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం. తర్వాత స్కూల్ కాలేజ్లో కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు సడన్గా సార్తో డిస్కస్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి ఆ రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి. అంటే ఎన్సిసి వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఎన్సిసి అంటే ఏదో యూనిఫామ్ వేసుకొని ఏదో పరేడ్ చేయడం కాకుండా ఒక డిసిప్లిన్ అలవాటు అవుతుంది, ఒక సిస్టమ్ అలవాటు అవుతుంది. మేము ఎన్సిసి ఉన్నప్పుడు ట్రైనింగ్ పోతే క్యాంప్కి వెళ్తే టెంట్ మేమే కట్టుకునేది. సో టెంట్ కట్టినప్పుడు ప్రాక్టికల్గా అర్థమవుతుంది దాన్ని ఎట్లా ఫోల్డ్ చేయాలి, రోప్స్ ఎట్లా పెట్టాలి, ఆ మిడిల్ సపోర్ట్ ఎట్లా పెట్టాలి, దాని చుట్టూ బండి కట్టాల్సి ఉంటుంది. స్నేక్స్ లోపల రాకుండా చిన్నగా తవ్వి ఒక 1 feet హైట్తో బండి కట్టాల్సి ఉంటుంది. అవన్నీ మనం ఎన్సిసిలో నేర్చుకునే అవకాశం. అదర్వైజ్ అది ఏందో కూడా తెలియదు, ఇక టెంట్ ఎట్లా కట్టాలో కూడా తెలియదు. అండ్ రెగ్యులర్గా షూ పాలిష్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు డిసిప్లిన్ లేని అర్థమవుతుంది. యూనిఫామ్ నీట్గా ఉండాలి, పరేడ్ నీట్గా ఉండాలి, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో సాంగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సీనియర్స్ కి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, మన స్ట్రెంత్ ఎలా పెంచుకోవాలి. పరేడ్ చేసినంతసేపు ½ అవర్ పరేడ్ చేస్తే మన బాడీలో ఎంత స్ట్రెంత్ ఇన్బిల్డ్ అవుతుంది, ఎంత స్ట్రెంత్ మనకు పెరుగుతుంది, అవన్నీ మనకు ఎన్సిసి లో వస్తాయి. ఒక డిసిప్లిన్. ఎన్సిసి యొక్క స్లోగన్ ఏకతా ఔర్ అనుశాసన్, యూనిటీ అండ్ డిసిప్లిన్. యూనిటీ అండ్ డిసిప్లిన్ రెండు నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకంటే ఎక్కువ మీ పేరెంట్స్ చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎన్సిసి వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటని. నేను స్కూల్లో ఎన్సిసి చేశాను, మీ పిల్లలాగానే 9th 10th క్లాస్లో ఎన్సిసి చేశాను. అప్పుడు ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ నాకు లోకల్ ఆర్డీ సర్టిఫికేట్, మన రిపబ్లిక్ డే పరేడ్కి సంబంధించి సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి పరేడ్కు నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు. ఆ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఎల్ఆర్డీ సర్టిఫికేట్, లోకల్ ఆర్డీ సర్టిఫికేట్. దానివల్ల నాకు డిగ్రీలో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ రావాలంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకే సీట్ వస్తుంది. నాకు కొంచెం తక్కువ మార్కులు ఉన్నప్పటికీ ఎన్సిసి ఏ సర్టిఫికేట్ ఉండడం ప్లస్ ఎల్ఆర్డీ సర్టిఫికేట్ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ లిస్ట్ లో నాకు సీట్ వచ్చింది. ఆ సీట్ రావడం వల్ల డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినాము. తర్వాత డిగ్రీలో ఎన్సిసి చేసినాము. పీజీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీజీలో సీట్ రావాలంటే, ఓయూ క్యాంపస్లో సీట్ రావాలంటే చాలా టఫ్ ఉంటుంది సెలెక్షన్. స్టేట్ మొత్తం కంబైన్డ్ స్టేట్, ఏపీ తెలంగాణ లేదు, కంబైన్డ్ స్టేట్ ఉంటే నాకు 144 ర్యాంక్ వస్తే కూడా కేవలం ఎన్సిసి సి సర్టిఫికేట్ ఉందని నాకు అక్కడ క్యాంపస్ లో సీట్ వచ్చింది. అంటే
అంటే ఒకసారి క్యాంపస్లో సీట్ వస్తే నాకు 2 years అకామిడేషన్ ఫ్రీ, 2 years ఫుడ్ ఫ్రీ, మంచి ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుంది. మంచి ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ అందరూ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం, యూనివర్సిటీ క్యాంపస్, లైబ్రరీ, గ్రౌండ్ ఉండడం వల్ల అది అడ్వాంటేజ్. ఈరోజు నేను ఇన్స్పెక్టర్ మీ ముందు వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది. అంటే డైరెక్ట్గా నాకు ఎన్సీసీ సపోర్ట్ చేసింది. సో అందుకే ఈరోజు మేడం వాళ్ళు ఎన్సీసీ డే ఉందని నాకు చెప్పాను. ఎన్సీసీ ఇనాగ్రేషన్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవుదామని ప్రిపేర్ అయిపోయి వచ్చాను. అంటే నైట్ డ్యూటీ చేసిన అయినా కూడా చెప్పిన మేడం పిల్లలతో మాట్లాడే ఇంటరాక్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇందాక ఫోన్లో చూస్తే నేను ఎన్సీసీ డేస్ ఉన్న ఫొటోస్ చూసుకొని కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాపీగా అనిపించింది. ఓకేనా? ఎన్సీసీ చేసే వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే టఫ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఎన్సీసీ క్యాండిడేట్ నిలబడగలుగుతాడు. అదే కామన్ స్టూడెంట్ అయితే కూర్చుంటారు. వాళ్ళు నిలబడ్డారు, అప్పటి నుంచి అందరూ కూర్చున్నాం మనం, వాళ్ళు మాత్రం ఒక డిసిప్లిన్గా నిలబడరు. అది అలవాటు అవుతుంది, అంటే పేషెన్సీ అలవాటు అవుతుంది. ఇంకా కల్చరల్ యాక్టివిటీ చేయడం వల్ల, ఏదైనా స్పెషల్ యాక్టివిటీ చేయడం వల్ల క్లాస్లో ఒక 50 మంది ఉంటే ఎవరైనా పిలవాల్సి వస్తే ఎన్సీసీ క్యాండిడేట్ పిలవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఇంకా వాడు డిసిప్లిన్ చాలా బాగుంటాడు అని. అవునా కదా? ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వచ్చిందా లేదా మనకు? సో ఇప్పటి నుంచే మీరు 8th క్లాస్ వాళ్ళు, 7th 8th వాళ్ళు కూడా ఎన్సీసీ క్యాడెట్ కావాలి, ఎన్సీసీ నేను చేయాలి, రేపు పొద్దున మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలనుకోవాలి. ఏ జాబ్కి వెళ్ళాను, ఆర్మీ పోలీసే కాదు, రేపు పొద్దున నువ్వు ఎంబీబీఎస్ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంటే నీకు రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్కి ఎట్లయితే రిజర్వేషన్ ఉందో ఎన్సీసీ కూడా రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. సో మనం మెడిసిన్ సైడ్ పోవాలన్నా, జేఈ రాసినా, నీట్ రాసినా, ఈవెన్ సివిల్ సర్వీసెస్ రాసినా కూడా ఎన్సీసీ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. గ్రూప్ సర్వీసెస్ రాసినా ఎన్సీసీ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎన్సీసీ వచ్చే అవకాశం మీజెస్ 25 మెంబర్స్కే స్కోప్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ మీద అందరికి రాదు కదా, అందరికి రాదు, కొందరికి వస్తుంది. నాకు రావాలి ఇప్పటిసే ప్రిపేర్డ్ ఉంటారు. వాళ్ళు పరేడేస్లో చూసి మీరు కూడా నేర్చుకోలేదు. ఇందాక వాళ్ళు చెప్పారు కదా పరేడ్ సౌదర్ అంటే ఏంది, విశ్రామ్ అంటే ఏంది, సెల్యూట్ ఎలా చేయాలి, టర్నింగ్స్ ఎలా చేయాలి, అవన్నీ మనం మీరు ఇప్పటి నుంచే నేర్చుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. మీరు క్యాంప్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరే కాకుండా వేరే కాలేజ్, వేరే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళతో పరేడ్ కాంపిటీషన్ పెట్టినప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్గా డిసిప్లిన్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రైడ్ ఫీల్ ఉండాలి కదా. అక్కడ మైక్లో అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తారు, నవజ్యోతి స్కూల్ వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారంటే ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంటుందా? రేపు పొద్దున ఎక్కడన్నా కాలేజీలో మండల్ లెవెల్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ జరిగింది అనుకో, మార్చ్ ఫస్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ప్రొఫెషనల్గా చేస్తే అందరు మిమ్మల్ని చూస్తారా? ఇక్కడ స్పెషల్గా చూస్తారు కదా. మీ కంటెంట్ ముందు నుంచి అందరు క్లాస్ కొడతారు కదా, గట్టిగా కొడతారా? వేరే వాళ్ళు కూడా మంచిగా చేస్తే కొడతారు కదా. అట్లా మనకు ఆ అప్రిసియేషన్ దొరుకుతుంది. అది కేవలం ఎన్సీసీ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఓకేనా? క్యాంప్ అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవాలి. ఒక అవకాశం, చిన్న ఏజ్లోనే ఫ్యామిలీకి దూరంగా 10 రోజులు మనం బయట ఉండే అవకాశం వస్తుంది. కొత్త వాళ్ళతో కలిసి ఉండే అవకాశం వస్తుంది. మన ప్లేట్ మనం తిని మనమే గడుపుకుంటాం, మన డ్రెస్ మనమే ఉతుక్కుంటున్నాం, మనమే ఎవరు లేకుండా పొద్దున్న 5 o'clock లేచి ఫాలిన్ అవుతున్నాం, పరేడ్ చేస్తున్నాం, ఈవినింగ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అటెండ్ అవుతున్నాం, నైట్ పడుకుంటున్నాం. అవన్నీ ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. దాన్ని ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకోవాలి. కానీ అమ్మ ట్రైనింగ్ అంటే 10 days పోవాలని భయపడితే ఎప్పటికి కూడా భయపడుతున్నారు. అవునా కదా? ఒకసారి భయం దాటిపోతే అన్ని ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ టైం మీరు అందరూ ఎన్సీసీ ప్రిఫర్ అవుతారు కదా. సో పేరెంట్స్ కూడా, మీరు కూడా వీళ్ళకి క్యాంప్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా పంపించండి. వాళ్ళు ఎన్సీసీ సంబంధించిన స్పెషల్ ఇది కావాలంటే కొనియండి, షూ మంచి లేదంటే కొనియండి, వాళ్ళకి పాలిష్ చేసుకోవడానికి మంచి బ్రష్, ఆ పాలిష్ కూడా కొనియండి. దానివల్ల అలవాటు అయిపోతుంది, వాడికి ఒక డిసిప్లిన్ అలవాటు అవుతుంది. వాడు క్యాంప్కి వెళ్తే ధైర్యంగా పంపించండి. వాడికంటే ముందు మీరే ఏడ్చిరు అనుకో, అమ్మో ఎట్లుంటావురా అంటే ఆడికి 2 సార్లు ఎక్కువ ఏడుస్తారు. వాడు అరే అవకాశం ఉంది పోబెట, మంచి ఛాన్సెస్ వెళ్ళు అంటే వాడు ఆ ట్రైనింగ్లో కూడా హార్ట్ఫుల్గా చేస్తాడు. మీరు ఏడుస్తూ పంపించిరు అనుకో, లేకపోతే ఎన్సీసీ క్యాంప్ మేము కూడా పోయి చూసేస్తామంటే కాదు. వాడికి వాడు నిలబడడం నేర్పించాలి. అది ఎన్సీసీ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. లక్కీగా ఈ స్కూల్లో ఎన్సీసీ ఉంది, ఎన్సీసీ ఉన్న స్కూల్లో మీ పిల్లలు చదువుతారు, మీ అదృష్టం. ఇంకా వేరే స్కూల్లో ఎన్సీసీ లేదనుకో, నువ్వు చేద్దామన్నా చేయలేవు ఎన్సీసీ. అవునా కదా? నువ్వు 10,000 1,00,000 ఫీజు కడతానికి ఎన్సీసీ అక్కడ దొరకదు కదా సీట్. సో అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీలైనంత మటుకు వాళ్ళు ముందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అండ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కూడా చాలా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఎన్సీసీ కోసం ప్రిఫర్ చేశారు. అండ్ అలాగే మన కమాండెంట్ ఆఫీసర్ కూడా సార్ మీకు అంటే అప్రూవల్ ఇవ్వాలంటే కూడా సార్ చాలా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు, వీళ్ళు నిజంగా చేయగలుగుతారా లేదా, వీళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, టీచర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎంతవరకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు, చాలా ఫిల్టర్ చేసినాక మీకు అప్రూవల్ ఇస్తారు. సార్ మా ఏరియాలో ఉన్న స్కూల్కి ఇవ్వడం థ్యాంక్ యూ సార్. ఖచ్చితంగా వీళ్ళు మంచి స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. మేము కూడా అవకాశం ఉన్నప్పుడు నేను కాకపోయినా మా స్టాఫ్ కూడా వచ్చి వాళ్ళకి పరేడ్ కూడా మేము ప్రాక్టికల్గా ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ అన్నారు సార్. All the cadets, boys,
beret is loose. So she doesn't be wearing the beret. See? It is almost the same as what I am wearing. Huh? So most of you are wearing a chapati on your head. Okay? So like okay. What you have done is you have put the bun inside the beret. Take out the